Hello all, we are continuing with the lesson number 2, that is a reproduction in lower and higher animals. In this video we are going to study about fertilization, that is also called as the syngamy. So we will see the basic concept or the basic things behind this fertilization. See, fertilization is the fusion of haploid male and female gametes resulting in the formation of a diploid zygote. So this is a definition of fertilization. What is that? Fusion of male, that is the haploid one, and the female gamete, that is also haploid in number, resulting in the formation of diploid zygote. Okay, that is diploid in number. In humans, the process of fertilization is internal and is usually takes place in the ampulla of the fallopian or the uterine tube, that is the part of the female reproductive system. Okay, so fertilization in case of human is internal and it takes place in the part of the female reproductive tract or female reproductive system. The fertilized egg or zygote will develop into an embryo. Whatever the egg that is been fertilized by the sperm cell, here you can see the representative diagram. So that is developed into an embryo, and this process occurs within the uterus. Okay, after the fertilization, that particular fertilized egg, it is implanted in the uterus, and the further growth of that particular baby takes place within that particular uterus. Okay, so this is the basic information about the fertilization, which is also called as the syngamy. See here, representative diagram you can see. Here you can see the egg or the ovum, mature ovum, here you can see, and here you can see many sperms. They are mature sperms, they are trying to penetrate this particular ovum, okay, just to fertilize it. But out of that, only one sperm is able to enter or the penetrate that particular ovum, and after the fertilization or after the fusion of male nucleus, male gametic nucleus and the female gametic nucleus, there is a formation of the zygote here. Okay, so that particular fertilized egg is converted into the embryo, the zygote we can say. Okay, so these are the structure. Here we have seen already the parts of the mature egg. Corona radiata is there, then corona pellucida is there. Okay, and here first polar body. After the fertilization, what happened? First polar body create and second meiotic division here suspended. Okay, here you can see the chromosome, mixing of the chromosomal bands or the chromosomes from both male gamete and the female gamete, and you can see here the formation of the spindle fibers. Okay, this is the case of meiotic division. Means what? This is the cell division. Okay, type of cell division. So one by one we will see now in detail the concept of fertilization. Now, mechanism of fertilization. Sperms are released during ejaculation along with the semen. Newly ejaculated sperm is incapable of fertilizing the ovum, and sperms can remain viable for 24 to 48 hours. Okay, and in case of egg or the ovum, it is the time is 24 hours. How many times or how long that particular male gamete or the female gamete, that is the sperm cell and the egg cell, it remain viable. Okay, so this is the basic things. Now this is the process of fertilization. This is the textbook diagram I have been put it here. See here, there are 4 steps they have been shown. Okay, ह्या साईडला तुम्हाला दिसत आहे, डाव्या साईडला हा जो भाग आहे तो सगळा लेबलचा भाग आहे. हा पर्टिक्युलर चा जो भाग आहे मॅच्युअर एगचा, त्याचे पार्ट्स कुठले आहेत? बाहेरचा भाग आहे रेडिएटा आहे, कोरोना रेडिएटा, देन झोना पेल्युसिडा, meiotic division has been shown here. Okay, polar body has been shown, male nucleus, female pronucleus. So this is the labeling दाखवलेले आहेत ह्या ठिकाणी, आणि सगळ्यात शेवटी दाखवलेला आहे तो झायगोट, जो तयार झालेला प्रीमॅच्युअर बेबी आपण ज्याला म्हणतो किंवा अगदी सुरुवातीचा भाग म्हणतो तो दाखवलेला आहे. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण 4 स्टेप्स आहेत त्या बघूया. सी,
First is after the sperm penetrates the secondary oocyte, okay, the oocyte completes the meiosis II, forming the ovum and the second polar body. This we have seen during our last video. Understood? हे आपण बघितलेलं आहे की मॅच्युरिटी झाल्यानंतर किंवा दॅट पर्टिक्युलर जो ओव्हम आहे तो तयार झाल्यानंतर किंवा फर्टिलाइज झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये सेकंडरी इट अंडरगोज मिओसिस सेकंड अँड इट फॉर्म्स द ओव्हम तयार होतो, जो सेकंडरी ओसाइट आपण ज्याला म्हणतो, आणि त्याच्यानंतर तयार होते ती पोलार बॉडी. Here you can see the many sperms has been shown here, and out of that only one sperm is capable of fertilizing this particular mature egg cell. Then sperm and ovum nuclei swell, forming the pronuclei. See both here. एकदा स्पर्मचे त्याच्यामध्ये एंट्री झाली त्याच्यानंतर त्याचा जो न्यूक्लियस आहे स्पर्म सेल्सचा आणि प्लस ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असलेला जो न्यूक्लियस आहे त्यांचं स्वेलिंग होणार आहे, काइंड ऑफ स्वेलिंग, दे गेट फ्यूज अँड देन दे फॉर्म द प्रोन्यूक्लियाय. Pronuclei approach each other and mitotic spindle forms between them. Mitotic spindle fibers means what? Here we have seen the mitotics. These are called as the fiber like structure. तुम्हाला जे दिसते त्याला म्हटलं जातं spindle fiber. So once the pronuclei forms, there is a formation of the spindle fiber in between them. Then chromosomes of both the pronuclei, see this pronuclei आणि हे बघा मेल प्रोन्यूक्लियस आणि मायटोटिक स्पिंडल सेंट्रिओल आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियस, ह्या ठिकाणी मेल आणि फिमेल प्रोन्यूक्लियस तुम्हाला दिसत आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय तयार होतं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फायबर्स. देन क्रोमोसोम्स ऑफ बोथ न्यूक्लियाय प्रोन्यूक्लियाय इंटरमिक्स, त्याच्यानंतर त्या दोघांचे जे दोन्ही न्यूक्लियसच्या आतमध्ये असणारे जे काही क्रोमोसोम्स आहेत किंवा ज्याला आपण गुणसूत्र म्हणतो ते मिक्स होतात एकमेकांमध्ये अँड देन द फर्टिलायझेशन इज ॲकम्प्लिश्ड. आणि एकदा ते मिक्स झाल्यानंतर ही जी स्टेप आहे लास्ट त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, हिअर द फर्टिलायझेशन इज ॲकम्प्लिश्ड. आणि ह्या टोटल जे काही स्ट्रक्चर झालेलं आहे तयार किंवा जे काही बॉडी तयार झालेली आहे त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, झायगोट म्हणणार आहोत. ओके, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द फर्टिलायझेशन. ह्या 4 स्टेप्स जरी तुम्ही तयार केल्यात एक्झामसाठी शॉर्टमध्ये तरीही चालण्यासारखं आहे, 1, 2, 3 आणि 4. ओके, सो व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन हे लिहायचं बेसिक. याची डेफिनेशन आपल्याला माहिती पाहिजे किंवा हे जे 3 मुद्दे आहेत हे महत्त्वाचे आहेत हे तयार करायचे आणि त्याच्यानंतर हे 4 जे पॉईंट दिलेले आहेत फर्दर प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशनचे हे तयार केले तरी एक्झामसाठी चालण्यासारखं आहे. ओके, देन now see the process or the mechanism of fertilization, this is in detail now. Okay, it takes place as follows. आता ह्यामध्ये किती मुद्दे आहेत ते बघूया आपण वन बाय वन. ए, मुवमेंट ऑफ स्पर्म टॉवर्ड्स द एग. आता ॲक्च्युअली जो फर्टिलायझेशनचा भाग आहे तो कसा घडत असतो और व्हॉट आर द इव्हेंट्स और सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स बिहाइंड देम दॅट वी आर गोइंग टू सी नाव. पहिला आहे तो मुवमेंट ऑफ स्पर्म टॉवर्ड्स द एग. सोपा भाग आहे, रिडेबल आहे आणि वाचल्यानंतर सुद्धा तो समजण्यासारखा आहे. आफ्टर एंटरिंग द वजायना अबाउट 50% स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉइड. रिमेनिंग स्पर्म्स अंडरगो कॅपॅसिटेशन. आता कॅपॅसिटेशन म्हणजे काय हे ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे, काइंड ऑफ मॅच्युरिटी ऑफ द स्पर्म सेल. ओके, 5 to 6 hours. ओके, काय सांगितलेलं आहे, मिलियन्स ऑफ स्पर्म्स दे आर इजॅक्युलेटेड. ओके, बट ओन्ली 50% रिमेन्स वायबल, किंवा जे आहेत ते सर्वाईव्ह होतात फक्त 50%, बाकीचे 50% काय होऊन जातात, दे गेट डिस्ट्रॉइड. ओके, अँड वॉट एव्हर रिमेनिंग स्पर्म्स आर देअर दे अंडरगो द कॅपॅसिटेशन. तर कॅपॅसिटेशन म्हणजे काय ते बघा, स्पर्म ॲक्वायर द ॲबिलिटी टू फर्टिलाइज. म्हणजे जे स्पर्म उरलेले असतात त्यांच्यामध्ये कॅपॅसिटी कशी असणार आहे, दे आर एबल टू फर्टिलाइज द मॅच्युअर ओवम. Acrosome membrane becomes thin. Ca, that is the calcium ions, enters the sperm and their tails show rapid whiplash movement. काय सांगितलेलं आहे बघा ह्या ठिकाणी, ॲक्रोसोम दॅट इज द पार्ट ऑफ द मॅच्युअर स्पर्म सेल, इट बिकम्स थिन. आणि त्यानंतर त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, ॲज इट गेट्स मॅच्युअर देअर टेल्स. आता आपल्याला त्याचे भाग माहिती आहेत, हेड, नेक आणि टेल असे मॅच्युअर स्पर्मचे भाग असतात. सो ही पर्टिक्युलर जे टेल आहे इट शोज द रॅपिड विप्लॅश मुवमेंट.
का मुवमेंट दाखवते आहे? कारण पर्टिक्युलर मॅच्युअर ओव्हमपर्यंत पोचण्यासाठी त्यांची मुवमेंट त्या पद्धतीने होणं हे आवश्यक असतं. Then the prostaglandins activates the sperm. Now what is the prostaglandins? This is a group of the lipids. Okay, what is their function? To activate the sperms. The vestibular secretions from female also enhance the sperm motility. Okay, whatever the secretions, vestibular secretions secreted by the female reproductive tract, they are also helpful to enhance means to increase the sperm's motility. Sperms become extra active and move upward towards the oviduct. ज्या ठिकाणी मॅच्युअर ओव्हिडक्ट मीन्स whatever the fallopian tube, ज्या ठिकाणी ओव्हम आहे, मॅच्युअर ओव्हम आहे, त्या पॅसेजमध्ये जाण्यासाठी this sperm cell becomes more active. After capacitation, the sperms may reach ampulla within the 5 minutes. Okay, capacitation झाल्यानंतर means whenever this procedure get complete, the sperm may reach ampulla, that is the female reproductive tract चा भाग आहे, within the 5 minutes. Now why it is important, why capacitation is required? Capacitation causes the multiple physiological changes in the head, acrosome and tail of the sperm. They are the part of the sperm cell which is necessary for the fertilization. ओके, कशासाठी आवश्यक आहे तर अनेक फिजिओलॉजिकल चेंजेस घडत असतात ड्युरिंग द कॅपॅसिटेशन. त्यांच्या हेड रिजनमध्ये आहे, ॲक्रोसोम आहे, टेल ऑफ द स्पर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कॅपॅसिटेशन. थोडक्यात हे त्याचं महत्त्व दिलेलं आहे. सो दॅट इज द मुवमेंट ऑफ स्पर्म टॉवर्ड्स द एग. B part, entry of sperm into the egg. Now how that particular sperm cell enter into the egg cell? See, sperms are attracted towards the egg of their species by chemotexis. ओके, कशा पद्धतीने ते अट्रॅक्ट होतात ते सांगितलेलं आहे, बाय मीन्स ऑफ केमोटेक्सिस. काय होतं या ठिकाणी? केमोटेक्सिस मीन्स सम केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिक्युलर प्रोसेस. Okay, see here, this is a representative structure, it has been shown here. See, though many sperms reach the ampulla, but only a single sperm fertilize the ovum. That is understandable. Millions of sperms are released, त्यातले फक्त 50% सर्वाईव्ह होतात, वायबल राहतात, आणि त्यातला फक्त एकच आहे तो काय होतो? इट इज एबल टू कॅपेबल or it is capable of fertilizing a ovum. Okay, here you can see. A sperm after reaching the ovum comes to lie against it. Its acrosome releases lysine, hyaluronidase and corona penetrating enzyme. ओके, आता हा भाग तुम्ही बघत आहात ह्या ठिकाणी फ्रेश स्पर्म्स. सी नाव आता ह्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे की एकच स्पर्म दाखवलेला आहे आणि त्याची मुवमेंट तुम्हाला इथून इथपर्यंत दाखवलेली आहे. ठीक आहे. ओके, सो सी हिअर फ्रेश स्पर्म इज हिअर. आफ्टर द कॅपॅसिटेशन त्यामध्ये कशा पद्धतीने मुवमेंट झालेली आहे ती बघा. पहिल्यांदा हा तुम्हाला स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिसत होतं आणि त्यानंतर तुम्हाला हे जे स्ट्रक्चर आहे ते थोडंसं बेंडिंग झालेलं अँड इट इज ट्राईंग टू पेनिट्रेट दिस पर्टिक्युलर ओव्हम. सो त्यासाठी जे आवश्यक आहे अशा पद्धतीचा बदल ह्यामध्ये तुम्हाला दिसून येतो. सो दिस इज द कॅपॅसिटेटेड स्पर्म, हिअर यू कॅन सी. ओके, देन once it is undergoes capacitation, here you can see acrosome reacting the sperm. आता ॲक्रोसोम म्हणजे कोणता भाग आहे? सगळ्यात वरचा भाग आहे, हेड रिजनमध्ये असलेला. त्याच्या खाली न्यूक्लियस, त्याच्या खाली मायटोकॉन्ड्रिया, देन टेल रिजन, हे माहिती आहेत आपल्याला. सो ॲक्रोसोम काय सांगितलेलं आहे? ॲक्रोसोम रिलीजेस द लायसिन. आता लायसिन म्हणजे काय? अशा पद्धतीचं जे एन्झाईम रिलीज केले जातात की जेणेकरून त्याला आतमध्ये एंट्री किंवा त्याला पेनिट्रेट होता यावं. ओके, कोणते सांगितलेले आहेत? ह्याल्युरोनिडेज, ओके, अँड कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम. दोन प्रकारचे एन्झाईम्स तुम्हाला ह्या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. ते काय होतात? ह्याल्युरोनिडेज अँड कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम्स, दे आर बीन रिलीज्ड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर ॲक्रोसोम. ओके, then they separate and dissolve the cells of corona radiata, so the sperm head passes through the zona pellucida of the egg. कोरोना रेडिएटा आणि झोना पेल्युसिडा हे कोणते भाग आहेत सांगा? झोना पेल्युसिडा आणि ह्यानंतर दाखवलेला आहे तो रेडिएटा. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला काय दाखवलेला आहे? हा जो भाग आहे तो कोणता आहे? सगळ्यात बाहेरचा भाग कोरोना रेडिएटाचा आहे आणि आतला भाग कुठला असतो? अर्थातच झोना पेल्युसिडाचा असतो. हिअर यू कॅन सी. ओके, सो ते पेनिट्रेट होऊन आतमध्ये
एंट्री करता यावं ह्यासाठी हे 2 पर्टिक्युलर एन्झाईम्स रिलीज केले जातात. ओके. देन द झोना पेल्युसिडा हॅज फर्टिलायझिन दॅट बाइंड्स टू अँटी फर्टिलायझिन ऑफ स्पर्म. आता फर्टिलायझिन आणि अँटी फर्टिलायझिन हे सुद्धा अशा सबस्टन्सची नावं आहेत की ज्यामुळे काय होतं, झोना पेल्युसिडाचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये कोणता प्रोडक्ट अवेलेबल असतो, फर्टिलायझिन नावाचा, अँड इट बाइंड्स टू द अँटी फर्टिलायझिंग ऑफ द स्पर्म. त्याच्या ह्या स्पर्मच्या ॲक्रोसोममध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर पोर्शनमध्ये अँटी फर्टिलायझिन असतं आणि त्या दोघांचं काय होतं, बाइंडिंग होतं या ठिकाणी. फर्टिलायझिन अँड अँटी फर्टिलायझिन इंटरॅक्शन इज स्पेसीज स्पेसिफिक म्हटलेलं आहे. Fertilizing anti-fertilizing reaction is also called as the compatibility reaction. ज्यावेळेला फर्टिलायझिन आणि अँटी फर्टिलायझिंग ह्यांचं बाइंडिंग होणार तेव्हा त्याला काय कोणता शब्द वापरलेला आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द कॉम्पॅटिबिलिटी रिॲक्शन. Okay, so here you can see the representative structure. Here you can see acrosome reacted sperm या ठिकाणी तुम्हाला दिसत आहे. या ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं रेड कलरमध्ये हे जे काही डिसइंटिग्रेटेड भाग दिसत आहेत ते कोणाचे आहेत, अर्थातच वॉट एव्हर द एन्झाईम्स दॅट हॅज बीन सिक्रेटेड बाय द ॲक्रोसोम. ओके. त्यामुळे होतं काय की हे जे मेम्ब्रेन आहेत त्यांना पेनिट्रेट करून हा जो पर्टिक्युलर स्पर्म आहे तो आतमध्ये एंट्री करतो. बरोबर आहे. हे दोन्हीही लेअर छेदून किंवा त्याला पेनिट्रेट करून हिअर यू कॅन सी द टोटली आतमध्ये शिरलेला स्पर्मचा पोर्शन तुम्हाला दिसत आहे. आणि ह्या ठिकाणी वन्स इट विल कम नियर टू दॅट पर्टिक्युलर ओवम ऑर द आतमधला जो भाग आहे ज्याच्यामध्ये न्यूक्लियस असणार आहे त्याच्यापर्यंत आल्यानंतर हिअर यू कॅन सी फर्टिलायझिंग स्पर्म. Actual the sperm which is able now which is going to fertilize that particular ovum. So here you can see. Okay. So this is the representative structure of this particular concept, entry of sperm into the egg. Now see acrosome reaction. कशा पद्धतीने acrosome react होतो हा पर्टिक्युलर भाग तो बघूया. Here सेम डायग्राम आहे पण ह्या ठिकाणी तुम्हाला थोडा वेगळेपणा दाखवलेला आहे. As the sperm head touches the zona pellucida, its acrosome releases the acrosine, that is the zona lysine, which acts on the zona pellucida at the point of contact. Okay. Now see, एकदा तो ॲक्रोसोम ह्या ठिकाणी आला की तो काय होणार आहे, स्पर्म मेक्स कॉन्टॅक्ट विथ द एग. ओके. अँड दॅट टाईम इट रिलीजेस द ॲक्रोसिन विच ॲक्ट्स ऑन द झोना पेल्युसिडा. सगळ्यात बाहेरचा जो भाग आहे त्याला तो काय करणार आहे, त्याच्याशी तो इंटरॅक्शन करणार आहे. ओके. सो दॅट इज द फर्स्ट पॉईंट. समजण्यासारखं आहे. तुम्हाला हे डिस्क्रिप्शन आणि ही डायग्रॅम जर तुम्ही बघत गेला तर तुम्हाला इझिली हे समजेल. दिस कॉजेस एग रिॲक्शन. अ स्मॉल फर्टिलायझेशन कोन or cone of reception is formed on the egg membrane. यामुळे होतं काय, ह्या ठिकाणी एक प्रकारचं इंटरॅक्शन तयार होतं ज्याला म्हटलेलं आहे फर्टिलायझेशन कोन. एग रिॲक्शन होतं त्याला म्हटलेलं आहे फर्टिलायझेशन कोन ऑर द कोन ऑफ रिसेप्शन, ज्या ठिकाणी ॲक्च्युअल तो रिसेप्ट केला जातो, रिसीव केला जातो. द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ द कोन. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द सेल्स डिझॉल्व ॲट द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. ह्याचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि ह्याचा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन जो आहे तो ह्या ठिकाणी त्या पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्टकडे काय केला जातो, डिझॉल्व केला जातो. ओनली द स्पर्म न्यूक्लियस अँड द सेंट्रिओल एंटर्स द एग. ओके. आता हा जो एंटायर भाग आहे तो पूर्ण स्पर्म ह्याच्यामध्ये एंटर करत नाही. ॲक्रोसोममध्ये प्रेझेंट असलेला और ॲक्रोसोमच्या खाली असलेला न्यूक्लियस, ओके, अँड त्याच्या खाली असलेले जे प्रॉक्सिमल आणि डिस्टल सेंट्रिओल असे 2 भाग होते बघा, तेच काय केले जातात, ह्या एगमध्ये एंटर करू शकतात. ॲज द स्पर्म हेड टचेस द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन, अ कॉर्टिकल रिॲक्शन गेट्स ॲक्टिवेटेड, चेंजिंग द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन into a fertilization membrane by deactivating the sperm receptors of the zona pellucida. See what has been written here. या ठिकाणी एकदा तो त्या पर्टिक्युलर स्पर्मचा जो हेड रिजन आहे, वन्स इट टचेस द व्हायटेलाइन मेम्ब्रेन. आता ह्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता second part, acrosome reacts with the zona pellucida. Here you have seen hydrolytic enzyme has been released. Acrosome reacts with the pre-vitelline space. व्हायटेलाइन स्पेस, प्री व्हायटेलाइन स्पेस हे आपण भाग बघितलेले आहेत मॅच्युअर ओवमचे किंवा एग सेलचे, बरोबर आहे. सो वन्स इट टचेस दॅट पर्टिक्युलर
cortical reaction gets activated, changing the vitelline membrane into a fertilization membrane. या ठिकाणी fertilization membrane तयार होतो by deactivating the sperm receptors of the zona pellucida. ओके, हियर यू कॅन सी द प्री व्हायटेलाईन स्पेस इज देअर. त्याला क्रॉस करून हा पर्टिक्युलर जो भाग आहे तो स्पर्म सेलचा जो भाग आहे तो आतमध्ये एंटर केलेला आहे. A distinct pre-vitelline space is created, here you can see, okay, around the fertilization membrane, and this prevents the polyspermy. प्री व्हायटेलाईन स्पेस तयार, एकदा हा पर्टिक्युलर भाग आतमध्ये एंटर झाला की त्यानंतर प्री व्हायटेलाईन स्पेस क्रिएट केली जाते. आता ही कशासाठी क्रिएट केली जाते तर टू प्रिव्हेंट द पॉलिस्पर्मी. पॉलिस्पर्मी म्हणजे काय, एकाच वेळेला एका फर्टिलायझेशनच्या इव्हेंटच्या वेळेला एकच स्पर्म त्या पर्टिक्युलर एगला फर्टिलाइज करू शकतो. बरोबर आहे. दो मिनी स्पर्म्स आर अवेलेबल ॲट आउटर साईड. ओके, सो पॉलिस्पर्मी म्हणजे काय, पॉली मीन्स मेनी, अनेक स्पर्म्स त्यामध्ये एंटर करू नयेत ह्यासाठी एक प्री व्हायटेलाईन स्पेस ह्या ठिकाणी क्रिएट केली जाते. सो एकावेळी फक्त एकच मॅच्युअर स्पर्म सेल जो आहे तोच फक्त एंटर करू शकतो, बाकीचे बाहेरच काय केले जातात, प्रिव्हेंट केले जातात. प्रिव्हेंशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एंट्री प्रिव्हेंट केली जाते. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द पॉलिस्पर्मी. See here, actual representative diagram of the fertilization. Here you can see the mature ovum, you can see त्याचे भाग आपल्याला माहिती आहेत. या ठिकाणी बघा कोरोना रेडिएटा आहे बाहेर, बॉल लाईक स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर त्याच्या आतमधला भाग आहे तो झोना पेल्युसिडाचा आहे. देन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकंडरी ओसाइट, हियर यू कॅन सी प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. आणि त्याच्यानंतर आतला जो भाग आहे तो द्रवयुक्त भाग आहे तो सायटोप्लाझम. ओके, सो दिस इज द मॅच्युअर ओवमचे भाग आहेत. वन्स आता ह्या ठिकाणी तुम्हाला अनेक स्पर्म ह्या ठिकाणी बाहेर दे आर ट्राईंग टू पेनिट्रेट इनसाइड द मॅच्युअर ओवम. ओके, पण त्यातला फक्त एकच स्पर्म जो आहे तो एंटर झालेला दिसतोय. ओके, बिकॉज ऑफ द प्री व्हायटेलाईन स्पेस दॅट हॅज बीन क्रिएटेड ॲट द टाईम ऑफ ऑर ॲट द पॉईंट ऑफ द फर्टिलायझेशन कॉन्टॅक्ट. ओके, सो एकच पर्टिक्युलर स्पर्म सेल आतमध्ये एंटर होतो आणि त्यानंतर त्यांनी दाखवलेलं आहे की सी हियर स्पर्म सेल्स आर देअर. फर्स्ट polar body during the during the maturation of the ovum, and here you can see path of sperm cell. कशा पद्धतीने त्याचा प्रवास चाललेला आहे बघा. वन्स इट गेट एंटर इट हॅज टू ब्रेक दॅट पर्टिक्युलर कोरोना रेडिएटा. कोरोना रेडिएटाला क्रॉस करून तो आतमध्ये आलेला आहे. ओके, सो हियर द कोरोना रेडिएटा. त्याच्यानंतर झोना पेल्युसिडाला सुद्धा क्रॉस करून तो आतमध्ये आलेला आहे. सी हियर दिस इज द झोना पेल्युसिडाचा भाग आहे, क्रॉस करून आतमध्ये आलेला आहे. देन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकंडरी ओसाइट, प्लाझ्मा मेम्ब्रेनला सुद्धा पेनिट्रेट करून तो आतमध्ये आलेला आहे. अँड सायटोप्लाझम ऑफ द सेकंडरी ओसाइट तुम्हाला ह्या ठिकाणी तो सायटोप्लाझममध्ये एंटर करताना दिसत आहे. ओके, सो स्पर्म सेल पेनिट्रेटिंग अ सेकंडरी ओसाइट दॅट हॅज बीन शोन हियर इन दिस फोटोग्राफ और इन दिस डायग्राम. देन ॲक्टिवेशन ऑफ द ओवम, सी पॉईंट, 3 भाग आहे. तिसरा भाग आपला ॲक्टिवेशन ऑफ द ओवम. आता एकदा फर्टिलायझेशन झालं किंवा एकदा पर्टिक्युलर स्पर्म सेलने एक सेलला फर्टिलाइज केलं की त्यानंतर ओवम हा ॲक्टिवेट होतो. सी हियर oocyte ॲक्टिवेशन दिस वे. द ओवम बिफोर फर्टिलायझेशन वॉज ॲट मेटाफेज सेकंड स्टेज. मेटाफेज काय आहे, सेल डिव्हिजनचा प्रकार आहे किंवा सेल डिव्हिजनच्या स्टेप्समधला एक स्टेप आहे, लक्षात घ्या. सो फर्टिलायझेशनचा आधी तो पर्टिक्युलर ओवम जो आहे तो मेटाफेज सेकंड स्टेजला असतो. विथ कॉन्टॅक्ट ऑफ स्पर्म हेड टू द व्हायटेलाईन मेम्ब्रेन ऑफ एग, it gets activated to resume and complete its meiosis too. Once it gets contacted with the sperm head, एवढं लक्षात ठेवा फक्त, it completes its meiosis 2 step. Second polar body is formed here. The germinal vesicle organizes into female pronucleus. Germinal vesicles काय करतो, it get organized and it converted into the female pronucleus. At this stage it is the true ovum or the egg. ओके, oocyte ॲक्टिवेशन कधी सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेला तो पर्टिक्युलर ओवम मेटाफेजला असतो, सुरुवातीला मेटाफेजला असतो, बट आफ्टर गेट्स कॉन्टॅक्टेड विथ द स्पर्म हेड इट कम्प्लीट्स इट्स मियोसिस 2. ओके, इट गेट्स ॲक्टिवेटेड, रिझ्यूम अँड इट कम्प्लीट्स इट्स मियोसिस 2. त्यानंतर सेकंड पोलार बॉडी तयार होते. सी हियर. ओके, अँड देन जर्मिनल वेसिकल ऑर्गनायझेस इंटू फिमेल प्रोन्यूक्लियस अँड ॲट दिस स्टेज वी कॅन कॉल्ड इट ॲज द मॅच्युअर ऑर द ट्रू ओवम. सी हियर oocyte membrane, you can see here oocyte activation triggers. Okay, polyspermy block
एकच स्पर्म आतमध्ये एंटर करण्यासाठी अलाव केला जातो. कंप्लीशन ऑफ द मिओसिस टू झोना पेल्युसिडा यू कॅन सी हिअर अँड आउटसाइड द झोना रेडिएटा अँड दिस इज द मॅच्युअर ओसाइट. फ्युजन ऑफ एग अँड स्पर्म पुढचा पॉईंट आहे त्यामधलाच. फ्युजन ऑफ एग अँड स्पर्म सी हिअर फ्युजन ऑफ मॅच्युअर ओवम आहे या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे आणि एकच स्पर्म ह्या ठिकाणी आतमध्ये एंटर करताना दिसत आहे. सो फ्युजन ऑफ egg and the sperm cells. The coverings of male and female pronuclei degenerate allowing the chromosomal pairing. आता ह्या ठिकाणी ज्या वेळेला मेल आणि फिमेल गॅमेट किंवा एग सेल आणि स्पर्म सेलचं फ्युजन होतं त्यावेळेला काय होतं, दोघांमधले स्पर्म्स काय होणार आहेत, एकत्र येणार आहेत. बरोबर आहे ना. हा स्पर्म ह्या ठिकाणी आतमध्ये आलेला आहे, ह्याचा ऑलरेडी न्यूक्लियस प्रेझेंट होता आहे या ठिकाणी आणि या हेड रिजनमध्ये असलेला न्यूक्लियससुद्धा ह्या ठिकाणी एंटर होणार. बरोबर आहे. सो वन्स दे कम क्लोज टू इच अदर काय सांगितलेलं आहे, कवरिंग ऑफ बोथ द मेल अँड फिमेल प्रो न्यूक्लियाय डिजनरेट होतं. ओके, डिसइंटिग्रेट होतं थोडक्यात, अलाविंग द क्रोमोसोमल पेअरिंग. एकदा त्यांची कवरिंग डिसइंटिग्रेट झाले की त्याच्या आतमध्ये असलेले क्रोमोसोम्स म्हणजे ह्या ठिकाणी मॅटर्नल क्रोमोसोम्स, या ठिकाणी पॅटर्नल क्रोमोसोम्स, ओके, दे गेट मिक्स विच इच अदर किंवा त्यांचं पेअरिंग घडून येतं. दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिन कॅरी ऑन बाय द प्रोसेस कॉल्ड ॲज द सिनगॅमी. यालाच काय म्हटलं जातं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द सिनगॅमी वेअर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सिन कॅरी ऑन. ओके, फ्युजन ऑफ द न्यूक्लियस आणि त्यानंतर फ्युजन झाल्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, देर इज अ पेअरिंग ऑफ द क्रोमोसोमल बँड्स किंवा क्रोमोसोम्स. सिनगॅमी ऑर द फर्टिलायझेशन इज द फ्युजन ऑफ टू गॅमेट्स इन द फर्टिलायझेशन. सिनगॅमी म्हणजे काय, दोन गॅमेट्सचं होणारं फ्युजन. इट इन्व्हॉल्व्स बोथ प्लाझ्मोगॅमी अँड द कॅरिओगॅमी. म्हणजेच काय, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा आपण ज्याला सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस म्हणतो त्याचं होणारं फ्युजन प्लस इंडिव्हिज्युअल काय सांगितलेलं आहे, कॅरिओगॅमी मीन्स न्यूक्लियसचं होणारं फ्युजन. दिस रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट. एकदा त्यांचं फ्युजन झालं की त्यानंतर तयार होणारा जो काही भाग असेल किंवा स्ट्रक्चर असेल त्याला अर्थातच म्हटलं जातं झायगोट. सी हिअर फ्युजिंग द न्यूक्लियाय, एक मेल न्यूक्लियाय आणि एक मेल प्रोन्यूक्लियाय आणि एक फिमेल प्रोन्यूक्लियाय, त्याचं फ्युजन झाल्यानंतर त्याच्यावरचे जे कवरिंग्स आहेत ते गेट डिजनरेट आणि त्यांच्यातले क्रोमोसोमल बँड्स काय होतात, मिक्स केले जातात किंवा पेअरिंग केले जातात आणि त्याच्यानंतर तयार होणारा जो भाग असेल, एंटायर जे स्ट्रक्चर असेल त्याला म्हटलं जातं झायगोट. द प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल रिसिव्ड फ्रॉम द स्पर्म हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द सिन कॅरिऑन स्पिंडल अँड क्लिवेज ऑफ द सेल इंटू टू ब्लास्टोमियर्स. आता हा पुढचा भाग आहे. हे जे प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल आहे, सेंट्रिओल कुठला आहे सांगा, या ठिकाणी स्पर्म स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असलेला. प्रॉक्झिमल सेंट्रिओल received from the sperm helps in the formation of the syncaryon spindle formation, जे आपण पहिल्या स्लाईडमध्ये बघितलं होतं. इट हेल्प्स इन द syncaryon स्पिंडल म्हणजे त्यांचे क्रोमोसोमचे स्पिंडल किंवा फायबर्स तयार होतात. अँड क्लिवेज अँड फर्दर क्लिवेज ऑफ द सेल. आता ह्याच्यानंतर ह्या झायगोटचं काय होतं, त्यानंतर डिव्हिजन होणार आहे. ओके, क्लिवेज ऑफ द सेल इंटू टू ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर इज अ फर्दर स्टेप ऑफ दिस पर्टिक्युलर फर्टिलायझेशन प्रोसेस किंवा पुढची जी इम्प्लांटेशनची प्रोसेस आहे त्यामध्ये हा तुम्हाला शब्द येईल. सो थोडक्यात लक्षात ठेवायचं की एकदा फ्युजन झाल्यानंतर किंवा एकदा झायगोट तयार झाल्यानंतर ती पर्टिक्युलर सेल ही क्लीव होते किंवा त्याचं विभाजन होऊन त्यानंतर त्याचे दोन ब्लास्टोमियर्स किंवा दोन भागामध्ये त्याचं काय होणार आहे, डिव्हिजन होणार आहे. मग 2चे 4, 4चे 6 हे कशा पद्धतीने होणार हे आपण फर्दर व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. सो दिस इज अबाउट द फ्युजन ऑफ एग अँड स्पर्म. अँड द लास्ट पॉईंट ऑफ दिस कन्सेप्ट इज सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन. महत्त्व काय आहे, सेकंडरी ओसाइट कम्प्लीट्स द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस अँड इट ट्रान्सफॉर्म्ड इंटू अ मॅच्युअर ओवम. ओके, सेकंडरी ओसाइट तयार झाल्यानंतर ओजेनेसिसची प्रोसेस पूर्ण होते आणि त्या स्टेपलाच मॅच्युअर ओवम दॅट इज हॅप्लॉइड सेट असलेला मॅच्युअर ओवम हा तयार होतो. डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द झायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ सिनगॅमी. मीन्स वॉट, या ठिकाणी प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, फिमेल प्रोन्यूक्लियसचं फ्युजन झाल्यानंतर काय सांगितलेलं आहे, तयार होणारा जो झायगोट आहे त्यामध्ये डिप्लॉइड क्रोमोसोमल नंबर हा रिस्टोअर केला जातो, मेंटेन केला जातो. द ओवम लॅक्स द सेंट्रिओल्स नेसेसरी फॉर फर्दर डिव्हिजन. ओवममध्ये काय लॅकिंग आहे किंवा कशाचा अभाव आहे, सेंट्रिओल्सच्या.
that is necessary for further division, they are received from the sperm during the fertilization. जो भाग ओवममध्ये नाही आहे लक्षात घ्या, सेंट्रिओल प्रॉक्सिमल आहे, डिस्टल आहे, जो स्पर्म सेलमध्ये आहे तो काय केला जातो, ॲट द टाईम ऑफ फर्टिलायझेशन इट हॅज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द sperm cell. For the further division, it is required by this particular fertilized ovum. Fertilization involves fusion of male and female gametes from the two parents. हे समजण्यासारखं आहे. दोन्ही पॅरेंटकडून येणारं एक मॅटर्नल आहे आणि एक आहे तो एक मॅटर्नल आणि एक पॅटर्नल, अशा पद्धतीचे दोन्ही गॅमेट्स काय केले जातात, फ्यूज केले जातात. इट रिझल्ट्स इन द व्हेरिएशन विच आर सिग्निफिकंट टू द इव्होल्युशन. आता हे काय सांगितलेलं आहे, मॅटर्नलकडून येणारा एक सेल आहे आणि पॅटर्नलकडून येणारा एक गॅमेट आहे, बरोबर आहे ना. सो दोन्ही गॅमेटचं मिक्सिंग झाल्यामुळे ह्या ठिकाणी व्हेरिएशन्स होतात, बदल घडून येतात आणि विच आर व्हेरिएशन्स आर सिग्निफिकंट फॉर द इव्होल्युशनरी ट्रॅक किंवा इव्होल्युशनसाठी हे व्हेरिएशन किंवा बदल होणं हे अत्यावश्यक असतं. सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड. ओके, वन्स द फर्टिलायझेशन इज कंप्लीट देन दॅट पर्टिक्युलर सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ठराविक कालावधीनंतर इट हॅज बीन डिटरमाइंड. ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकन्स ऑफ द फर्टिलायझेशन. सो ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एंटायरली काय बघितलेलं आहे, व्हॉट इज द फर्टिलायझेशन आणि त्या फर्टिलायझेशनच्या आपण बघितलेले आहेत स्टेप्स. फर्टिलायझेशनची बेसिक इन्फॉर्मेशन बघितलेली आहेत, मॅकॅनिझममध्ये कोणते स्टेप्स येतात आणि त्यानंतर आपण बघितलेलं आहे ते ॲक्च्युअल मॅकॅनिझममध्ये पहिला आहे तो मोमेंट ऑफ स्पर्म टॉवर्ड्स द एग आहे, त्याच्यानंतर आहे तो एंट्री ऑफ स्पर्म इन टू द एग. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेला आहे तो सी पार्ट आहे, दॅट इज द ॲक्टिवेशन ऑफ द ओवम. सो ह्या अंडर 3 A, B आणि C ह्या 3 हेडिंगखाली आपण काही त्याचे कन्सेप्टचे जे भाग होते ते आपण काय केले आहे, थोडक्यात तो कन्सेप्ट आपण क्लिअर करून घेतलेला आहे. आणि शेवटचा भाग आहे तो सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन. ओके, अतिशय बेसिक भाग यातला म्हणजे डेफिनेशन तयार करायची, त्याचं महत्त्व तयार करायचं आणि त्याच्या स्टेप्स तयार करायच्या 3. ओके, हा भाग ह्याच्यातनं क्लिअर होईल. हा लेंदी क्वेश्चनसाठी येऊ शकतो किंवा शॉर्टमध्ये तुम्हाला महत्त्व विचारतील 2 मार्काला, डेफिनेशन विचारली जाईल किंवा स्टेप्स विचारल्या जातील. तर त्या 3 स्टेप्स तयार करायच्या, सिग्निफिकन्स तयार करायचं आणि त्याचं डेफिनेशन त्याची तयार करायची. ओके, सो हा कन्सेप्ट आपण समजून घेतलेला आहे. यामध्ये काही शंका असेल तर तुम्ही मला अवश्य विचारू शकता. ओके, सो नाव वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.